सत श्री अकाल दोस्तों, आओ पढ़ते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी बारे, उन्होंने काव्य रचना बारे, उन्होंने जीवन के बारे। आओ फिर शुरू करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धे, सैनापति, धार्मिक आगू, समाज सुधारक ते आत्मदर्शी महापुरख होने तो इलावा एक उच्ची कोटि दे कवि ते साहित्य रसीए सन। इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि आप दे दरबार विच 52 कवि सन। गुरु जी ने इन्हां दरबारी कवियां दी सहायता दे नाल बहुत सारा साहित्य इकत्तर कीता। आप दी सारी उम्र जंगा युद्धां दे विच लगे रहन दे कारण आप दा रचिया होया बहुत सारा साहित्य नष्ट हो गया। आप दा जन्म 1666 ईस्वी विच पटना साहिब बिहार विखे गुरु तेग बहादुर जी दे घर होया। कुछ समा पटना शहर विच रह के आप आनंदपुर साहिब आ गए। सन 1675 ईस्वी विच जद आप दे पिता जी नूं औरंगजेब ने दिल्ली विच शहीद कर दिता तां आप गुरगद्दी ते बैठे। आपने इस शहीदी नूं सिख कौम दी जिंदगी अते अणख उत्ते एक भारी चोट समझिया। भारी चोट समझ के सिख पंथ नूं एक सैनिक जथेबंदी दे रूप दे विच संगठित करन दा हर संभव यतन कीता अते आप भी वीरता ते सैनिकता दे हुनरां दे विच प्रवीणता हासिल कीती। तीन साल गुरु जी पाउंटा साहिब दे पहाड़ी स्थान ते टिके अते इत्थे पहाड़ी राजिਆਂ नाल भंगाणी दा युद्ध होया, जिस विच जित गुरु साहिब दी होई। फिर आनंदपुर साहिब वापस आके पहाड़ी राजिਆਂ अते मुगल फौजां दे नाल कई युद्ध होए। अंत गुरु जी नूं 1704 ईस्वी विच आनंदपुर साहिब दा किला छड्डना पिया। किला छड्डण उपरंत आप जी नूं भारी कष्ट सहने पए। चारे साहिबजादे ते माता जी शहीद हो गए, पर आपने अपना कर्तव्य नहीं छड्डिया। मालवा देश विच फिरदे हुए आप 1 साल के करीब साबो दी तलवंडी बठिंडे दे नेड़े, जिसनूं गुरु की काशी भी कहंदे हन, ठहरे। उत्थे दक्षिण वल बहादुर शाह दे नाल नदेड़ तक गए। उत्थे आप 1708 ईस्वी विच ज्योति जोत समा गए। आपने गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब अते सिख पंथ नूं सौंप दित्ती। रचना, आपने बहुत सारिया भाषावां दे विच साहित्य रचना की। चंडी दी वार ते एक शब्द मित्र प्यारे नूं पंजाबी विच मिलदे हन, पर जाप साहिब, बचित्र नाटक, अकाल उस्तत, चंडी चरित्र, शस्त्रनामा, बहुत सारे शब्द सवैये ते गोविंद गीता ब्रज भाषा दे विच हन। यह सारी बाणी दसम ग्रंथ विच शामिल है। इस तो इलावा फारसी विच औरंगजेब नूं लिखिया जफरनामा अते अकायतां भी हन। काव कला, चंडी दी वार पंजाबी दे वीर रसी साहित्य विच लसानी दर्जा रखती है। गुरु साहिब ने इस रचना की कहानी मारकंडे पुराण विचों लैके उसका पंजाबी कविता दे विच उलत्था कीता है।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਇਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਖਸ਼ ਰਣੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ ਰੋਹਲੇ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਣ ਸਭੇ ਸੂਰਮੇ, ਤਣ ਤਣ ਕੈਬਰ ਛੱਡਣ ਦੁਰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਰ ਲਲਕਾਰੇ, ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਮਿੱਜਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਫੌਜੀ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਵਰਣਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਾਂ ਦਾ ਭੇੜ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਹਾਬਦਲੋ ਦੀ ਯਾਦ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਜੀਵ, ਯਥਾਰਥਕ, ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਦੂਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਜੁੜੇ, ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਧਾਨ ਕਉ, ਤਦ ਖਿੰਗ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਨਚਾਇਆ, ਡਾਲ ਉੱਪਰ ਬਰਗਸਤਾਨ ਕਉ, ਫੜੀ ਬਿਲੰਦ ਮਗਾਇਉਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਕਉ, ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣ ਅੰਦਰ ਕਤਨ ਘਾਣ ਕਉ, ਅੱਗੇ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਵੱਡ ਸੰਭਣ ਬਹੀ ਪਲਾਨ ਕਉ, ਰੜਕੀ ਜਾਇ ਕੇ ਧਰਤ ਕਉ, ਵੱਡ ਪਾਖਰ ਬਹੀ ਕਿਕਾਨ ਕਉ, ਵੀਰ ਪਲਾਨੋ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਸੰਭ ਸੁਜਾਨ ਕਉ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਿਰਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਸ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਪਕ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤਕਥਨੀ, ਗੁੜੋਤਰ, ਲੋਕੋਕਤੀ, ਸ਼ੇਕੋਕਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਮਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਣ ਸਭੇ ਸੂਰਮੇ। ਆੜਾ, ਬੱਦਲ ਜਿਉ ਮਹਿਕਾ ਸੁਰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਘਾੜ ਘੜਨ ਠਠਿਆਰੇ ਜਾਨ ਬਣਾਏ ਕੇ। ਅਤਕਥਨੀਆਂ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਲਿਸ਼ਕਣ ਤੇਗਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਸੂਰਜ ਨਦਰ ਨਾ ਆਏ। ਚੌਥਾ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਵਾਰਿਓ ਵਾਰੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ। ਵਾਹਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੂਰੇ ਸੰਗਰੇ, ਇਹ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਾਦ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਠੇਠ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰ ਦੁਆਬੀ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵ ਦੀ ਥਾਂ ਬ,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਾਕ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਸ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜੜਤ ਘੜਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢੰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਅਤੀ ਨੀਜ ਅਤੇ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਰਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।